பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜே சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் 2ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி வேதம். கால ஆராய்ச்சி சரியல்ல. வெள்ளைக்காரர்கள் விஷயத்துக்கு ஏன் வந்தேன் என்றால், வேதம் அனாதி என்பதை பற்றி சொல்லும்போது வெள்ளைக்காரர்களின் அபிப்பிராயத்தை சொல்ல வந்தேன். வேதம் அனாதி என்றால் அவர்களுடைய மனப்பான்மைக்கு அது ஏற்கும்படியாக இல்லை. என்னதான் நடுநிலைமை சயின்டிபிக் ரிசர்ச் என்றாலும் இந்த ஹிந்துக்களின் புஸ்தகத்துக்கு இப்படி ஒரு ஏற்றம் தருவதா என்று அவர்களில் சிலருக்கு மனசுக்கு சம்மதப்படவில்லை. இன்னும் சில பேர் இப்படி இல்லாவிட்டாலும் பகுத்தறிவுப்படி சயின்டிபிக்காக ஆராய்ச்சி பண்ணித்தான் எதையும் ஒப்புக்கொள்ளலாம் என்ற அபிப்பிராயத்தில் ரிசர்ச் செய்திருக்கிறார்கள். அனாதி என்கிற வாதத்தை ஏற்க முடியாமல் இதே ரீதியில் அநேகம் படித்த இந்துக்களும் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஆராய்ச்சி மூலம் காலம் கணிப்பதில் முக்கியமாக 2 தினசு இருக்கிறது. ஒன்று வானசாஸ்திர ரீதியில் அஸ்ட்ரோனாமிக்கலாக பண்ணுவது, இன்னொன்று பாஷையின் ரூபத்தை வைத்து நிர்ணயம் பண்ணுவது. இப்படி செய்து வேதத்துக்கு கால நிர்ணயம் பண்ணுவதில் முடிவாக ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்திருக்கிறார்களா என்றால் அதுதான் இல்லை. ஒவ்வொரு அறிஞர் ஒவ்வொரு அபிப்பிராயத்தை சொல்கிறார். திலகர் கிமு 6000 வேதம் உண்டாயிற்று என்கிறார். வேறு சிலர் கிமு 3000 என்கிறார்கள். அதைவிட கிட்டத்தில் கிமு 1500க்கு வேத காலத்தை இழுத்து விட்டிருக்கிறவர்களும் உண்டு. மற்ற மத புஸ்தகங்களை பற்றி இப்படி அபிப்பிராய பேதம் இல்லை. பௌத்தர்களின் திரிபிடகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது அசோகன் காலத்தில் எழுதப்பட்டது என்றும், ஆனாலும் அதிலுள்ள புத்தரின் உபதேசங்கள் அசோகருக்கு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முந்தி, அதாவது இன்றைக்கு 2500 வருஷத்துக்கு முன் புத்தர் சொன்னவை என்றும் ஏக மனதாக அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள். பைபிளின் நியூ டெஸ்டமெண்ட் உண்டாகி கிட்டத்தட்ட 2000 வருஷம் ஆகிறது என்பதிலும் ஏகோபித்த அபிப்பிராயம் இருக்கிறது. குரான் உண்டாகி சுமார் 1300 வருஷம் ஆகிறது என்று சகலரும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். நம் வேதத்தின் விஷயத்தில் மட்டும் இப்படி ஒரு முடிவான தீர்மானம் ஏற்படாமல் இருக்கிறது. 2 தினசான காலக்கணக்கு என்று சொன்னேனே, அதை கொஞ்சம் விளக்க வேண்டும். வேதத்திலே சில இடங்களில் அப்போதிருந்த கிரகங்களின் நிலைமை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. இப்படிப்பட்ட அஸ்ட்ராலாஜிக்கல் கன்ஜங்ஷன், கிரக சேர்க்கை எப்போது ஏற்பட்டிருக்கும் என்று வானசாஸ்திரப்படி கணக்கு பண்ணி கிமு 6000 அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு வருஷம் என்ற கணக்குக்கு வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த மாதிரியான கிரக சேர்க்கை ஒரே ஒரு தடவை கிமு 6000 தான் ஏற்பட்டது என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? அதற்கு முந்தியும் பல தடவை இதே மாதிரி இருந்திருக்கும். இந்த சிருஷ்டியில் மட்டுமில்லாமல் இந்த சிருஷ்டிக்கு முற்பட்ட பிரளயத்துக்கு முந்தி இருந்த சிருஷ்டிகளிலும் இதே கிரக நிலைமைகள், பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எத்தனையோ தடவை இருந்திருக்கும். வேதத்திலே குறிப்பிட்டிருப்பது இவற்றில் எது என்று எப்படி தீர்மானமான முடிவு பண்ணுவது? ஆகையால் காலத்தையெல்லாம் துளைத்துக் கொண்டு பார்க்கக்கூடிய அதீந்திரிய சக்தி வாய்ந்த ரிஷிகள் சேர்த்து கொடுத்த வேதங்களில் இப்படிப்பட்ட கணக்குகள் பொருந்தாமல் தான் இருக்கின்றன. வேதத்திலேயே இருக்கப்பட்ட உள் சான்று, இன்டர்னல் எவிடன்ஸ்
என்று ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் பெரிதுபடுத்துகிற வானசாஸ்திர கணக்கு வாஸ்தவத்தில் விஷயத்தை தெளிவுபடுத்தவே இல்லை. இன்னொரு கணக்கு பாஷையை வைத்து செய்வது என்று சொன்னேன். பாஷையில் மொழி, லிபி, ஸ்கிரிப்ட் என்று 2 இருக்கின்றன. இப்போது நம் தேசத்தில் இருக்கப்பட்ட லிபிகளுக்கெல்லாம் ஆதி மூலமாக பிராமி லிபி இருக்கிறது. இப்போது பார்த்தால் தமிழ் எழுத்துக்கும் தேவநாகரி சம்ஸ்கிருத எழுத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் பல நூற்றாண்டுகளாக வந்திருக்கிற சாசனங்களை ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்து நூற்றாண்டு வாரியாக பிராமி லிபியில் ஏற்பட்ட மாறுதல்களுக்கு சார்ட் போட்டிருக்கிறார்கள். அதை பார்த்தால் மூலமான பிராமியிலேயே தான் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒரு விதமான மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு இப்போது பார்த்தால் ஒன்றுக்கொன்று சம்பந்தமே இல்லாமல் தோன்றும் லிபிகள் எல்லாம் அந்த ஒரே மூலத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றன என்று தெரிகிறது. இப்போது இருப்பதெல்லாம் பிராமியில் மீசை போட்டுக்கொண்ட எழுத்துக்கள், கொம்பு முளைத்த எழுத்துக்கள் என்றுதான் எனக்கு வேடிக்கையாக தோன்றும். சார்ட்டை பார்த்தால் உங்களுக்கும் அப்படித்தான் தோன்றும். சில சமயங்களில் பிராமி எழுத்தின் நடுவிலே மீசை மாதிரி ஒன்று சேர்கிறது. தேவநாகரி உ ஊ எல்லாம் இப்படித்தான் இருக்கின்றன. தமிழ் எழுத்துக்கள் அநேகம் கொம்பு போட்டுக்கொண்டு தோன்றியிருக்கின்றன. இம்மாதிரியான ஒவ்வொரு மாறுதலும் ஏற்பட இத்தனை காலமாகிறது என்று நன்றாக நிர்ணயமான சரித்திர கால சாசனங்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இந்த அடிப்படையில் கணக்கு பண்ணியே இதுவரை காலம் தெரியாதிருக்கிற ஒரு சமயத்தைச் சேர்ந்த சாசனத்தின் லிபியை பார்த்து அது இன்ன காலத்தைச் சேர்ந்தது என்று நிர்ணயம் பண்ணுகிறார்கள். வேதத்தை பொறுத்தமட்டில் அதை எங்கேயும் கல்வெட்டில் எழுதி வைத்திருக்கவில்லை. ஆனபடியால் லிபியை பார்த்து கால நிர்ணயம் பண்ண வேண்டிய பிரச்சனை இல்லை. பாஷை ரீதியில் உள்ள இன்னொரு விதமான அடிப்படையில் தான் வேத காலத்தை ஆராய்கிறார்கள். அது என்ன என்றால், வார்த்தைகளில் ரூபம், ஒலிகளின் வடிவம் மாறிக்கொண்டே வந்திருக்கிறது. சங்க காலத்தில் இருந்த அநேக தமிழ் வார்த்தைகள் இப்போது ரொம்பவும் உருமாறி இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு பாஷையிலும் இப்படியே தான். சில சப்தங்கள் தேய்ந்து உதிர்ந்து போகின்றன. சப்தம் மட்டுமின்றி அர்த்தமும் மாறுகிறது. இப்போது வெகுளி என்றால் அப்பாவி என்று அர்த்தம் பண்ணிக் கொள்கிறோம். ஆனால் ஆதியில் வெகுளி என்றால் கோபம், கோபிஷ்டன் என்று அர்த்தம் இருந்தது. இப்போதும் கூட வெகுண்டு எழுந்தான் என்கிற போது பழைய அர்த்தத்தில் தான் சொல்கிறோம். பழைய காலத்தில் மாண்ட என்றால் செத்துப்போன என்ற அர்த்தமே கிடையாது. புகழுடைய என்பதே அதன் அர்த்தம் என்று ஒரு தமிழ் புலவர் சொன்னார். இதே மாதிரி சம்ஸ்கிருதத்திலும் உண்டு. பிற்கால காவியங்களை புரிந்து கொள்கிற மாதிரி வேதங்களை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. எல்லா பாஷையிலுமே இப்படி உண்டு. இதில் நம் தேச பாஷைகள் எவ்வளவோ தேவலை. இங்கிலீஷ் பாஷையில் ஒரு 1000 வருஷத்துக்கே உட்பட்ட ஆங்கிலோ சாக்சன் என்கிற ஓல்டு இங்கிலீஷில் ஒரு வரி கூட இன்றைய வெள்ளைக்காரர்களுக்கு புரியாது. ஒரு 300 சொச்சம் வருஷத்திலேயே அமெரிக்காவில் இங்கிலீஷ் ரொம்பவும் மாறி அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் என்று தனியாக பெயர் வைக்கிற அளவுக்கு ரூபபேதம் அடைந்திருக்கிறது. சிறுக சிறுக ஒரு ஒலி ஜனங்களிடத்தில் புழக்கத்தால் தேய்ந்து தேய்ந்து உருமாறுவதற்கு எத்தனை காலமாகிறது என்று கணக்கு பண்ணி இருக்கிறார்கள். அர்த்தம் மாறுவதற்கு எத்தனை காலமாகிறது என்பதை ஆராய்ச்சியின் மூலம் இவ்வளவு தெளிவாக நிர்ணயம் பண்ணி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல முடியாது. ஆகையால் சப்தரூபத்தை பார்க்கிற ரீதியிலேயே வேத வாக்கியங்களை பார்த்து காலம் கணிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு 200 வருஷத்துக்கும் ஒரு சப்தம் இப்படி இப்படி மாறுகிறது. இதன்படி பிற்கால சப்தம் ஒன்று வேதத்தில் இப்படி இருக்கிறதென்றால் அது இத்தனை முறை மாறியிருக்க வேண்டும், இத்தனை மியூட்டேஷன் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அர்த்தம். வேத சப்தம் ஒன்றுக்கும் பிற்கால சப்தத்துக்கும் நடுவே 10 மாறுதல்கள் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் 10 மல்டிப்ளைட் பை 200 ஈக்குவல் டு 2000 வருஷத்துக்கு முந்தி வேதம் உண்டாயிற்று என்று அர்த்தம். ரொம்பவும் அதிகமாக போனால் இன்னொரு சப்தம்
30 தனம் மாறியிருப்பதாக தெரிகிறதென்றால் வேதம் உண்டாகி 30 200ஆல் பெருக்கி 6000 வருஷமாகிறது என்று அர்த்தம். அதாவது கிமு 4000க்கு முந்தி வேதம் இல்லை என்கிற மாதிரி பல அபிப்பிராயங்களை சொல்கிறார்கள். இந்த அடிப்படை தப்பு என்பதை ஒரு திருஷ்டாந்தத்தால் புரிய வைக்க முடியும். நம் அகங்களில் அநேக விதமான பாத்திரங்கள் இருக்கின்றன. சிலவற்றை ஜாஸ்தி உபயோகிப்போம், சிலதை அவ்வளவுக்கு உபயோகிக்க மாட்டோம். வெண்கலப்பானையில் தினம் தினம் சாதம் வடிக்க வேண்டும். தினமும் அதை 2 வேளையும் நன்றாக தேய்க்க வேண்டும். அதனால் அது சீக்கிரத்தில் தேய்ந்து போகிறது. இன்னொரு பெரிய அண்டா இருக்கிறது. அது சாமான் ரூமிலேயே புழங்காமல் கிடக்கிறது. அதற்கு தினப்படி உபயோகமே இல்லை. எப்போதாவது ஒரு கல்யாணம் கார்த்திகை வந்தால்தான் அதற்கு உபயோகம். அதை தேய்ப்பதும் அப்போதுதான். ஆகையால் வெண்கலப்பானை தேய்கிற மாதிரி இந்த அண்டா தேயுமா? வெண்கலப்பானை போன வருஷம்தான் வாங்கியிருக்கலாம், ஆனாலும் ஏகமாக தேய்ந்திருக்கும். அண்டா நம் பாட்டிக்கு சீராக கொடுத்ததாக இருக்கலாம், ஆனாலும் கொஞ்சம் கூட தேயாமலே கிண்டாக இருக்கிறது. இதை பார்த்து வெண்கலப்பானை தான் முந்தி வாங்கினது, அண்டா பிந்தி வாங்கினது என்று முடிவு பண்ணலாமா? கல்யாணத்தின் போது ஒரே சமயத்தில் தான் சாப்பிடுகிற தட்டு, பன்னீர் செம்பு இரண்டும் சீராக கொடுத்திருப்பார்கள். 10 வருஷத்தில் தட்டு நசுங்கி தேய்ந்து மறுபடி அழித்து பண்ணுகிற அளவுக்கு வந்து விடுகிறது. பன்னீர் செம்போ புதுக்கருக்கே போகாமல் மெருகோடு இருக்கிறது. இப்படித்தான் அன்றாடம் பழக்கத்தில் புழங்குகிற லௌகீக சப்தங்களும் வேத சப்தங்களும் 2 வகையான பாத்திரங்களைப் போல் வித்தியாசமாக இருக்கின்றன. தினமும் பேசிக்கொண்டிருக்கிற வார்த்தைகளின் சப்தங்கள் பலவிதங்களில் தேய்கின்றன, மாறுகின்றன. வேதமும் தினம் ஓதப்படுவதுதான். ஆனாலும் அதன் மூல சப்தம் மாறாமலே ஓதப்படுவதுதான் அதன் தனி சிறப்பு. வேதத்தின் அங்கங்களில் சிக்ஷை, வியாக்கரணம் என்பவை பற்றி பிற்பாடு நான் சொல்லும்போது ஒவ்வொரு வேத அக்ஷரத்தையும் மூல ரூபம் சிதையாமல் ரட்சித்து அப்படியே சுத்தமாக கொடுப்பதற்கு எத்தனை கட்டுத்திட்டமான ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வீர்கள். ஆகையினால் நித்தியப்படி புழக்கத்தில் உள்ள பாத்திரங்கள் தேய்கிற மாதிரி அன்றாட வழக்கு சொற்கள் மாறுகிறதென்றால் வேத சப்தம் மாறாது, மாறவும் இல்லை. அது கல்யாண காலங்களில் மட்டும் உபயோகமாகிற அண்டா மாதிரி இருக்கிறது. வேதங்களுக்குள்ளேயே ரிக்வேதம் முந்தியது, அப்புறம் யஜுஸ் வந்தது, கடையிலே அதர்வம். ஒவ்வொரு வேத சாகையிலும் சம்ஹிதா பாகம் முந்தையது, பிராமணம் அதற்கு பின்னாலும், ஆரண்யகம் கடைசியாகவும் வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லிக்கொண்டு இவற்றுக்கிடையே உள்ள பாஷா வித்தியாசங்களை பார்த்து மேலே சொன்ன மாதிரி காலக்கணக்கு போடுகிறார்கள். எத்தனைதான் ஆராய்ச்சி பண்ணினாலும் நான் சொன்ன அடிப்படை வித்தியாசத்தை கவனிக்காததால் இது எதையும் சரியென்று ஒப்புக்கொள்வதற்கில்லை. எத்தனையோ கட்டுத்திட்டங்கள் பண்ணியும் வேத சப்தங்கள் கொஞ்சம் மாறி இருக்கின்றன என்றால் அந்த மாறுதல் 200 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் ஏற்படும் மாறுதலாக இருக்காது என்பதையும், பல 1000 வருஷத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்க முடியும் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும். வேர் அண்ட் டேர் என்று சொல்வது புழக்கத்தினால் ஏற்படும் தேய்மானம் வேதத்தின் விஷயத்தில் மற்ற இலக்கியம் அல்லது பேச்சு மொழிக்கான மாதிரி இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டால் இந்த கால நிர்ணயமும் தப்புதான் என்று புரியும். ஹிந்தி என்று ஒரு பாஷையாக ஏற்படுத்தி வைத்தே சில நூற்றாண்டுகள் தான் ஆகின்றன. ஆனாலும் அது ஒரு பெரிய பிரதேசத்தில் பரவி இருப்பதாலும் அதில் சம்ஸ்கிருதம், அரபிக், பெர்ஷியன், இங்கிலீஷ் முதலிய பல பாஷைகள் கலப்பதாலும் இந்த சிறிது காலத்துக்குள்ளேயே அது ரொம்பவும் மாறிவிட்டது. ஒரு சின்ன பிரதேசத்திலேயே வளர்ந்த தமிழ் இப்படி அதிவேகமாக மாறவில்லை என்றாலும் தாயுமானவர் பாடல் புரிகிற அளவுக்கு கம்பராமாயணம் புரியாது. கம்பராமாயணம் புரிகிற அளவுக்கு ஞானசம்பந்தர் தேவாரம் புரியாது. தேவாரம் புரிகிற அளவுக்கு திருமுருகாற்றுப்படை புரியாது என்கிற ரீதியில்
தமிழ் பாஷையும் மாறிக்கொண்டேதான் வந்திருக்கிறது. சம்ஸ்கிருதம் ஹிந்தியைப் போல ஹிந்தியை விடவும் விரிவாக தேசம் பூராவிலும் பரவியிருந்தாலும் அது ஹிந்தியைப் போலவும் தமிழ் போலவும் பேச்சு மொழியாக இல்லாமல் இலக்கிய பாஷையாகவே நெடுங்காலமாக இருந்திருப்பதால் தமிழின் அளவுக்கு கூட மாறவில்லை. அதிலும் காவியங்களை விட பரம ஜாக்கிரதையுடன் ரட்சிக்கப்பட்ட வேதங்களில் மாறுதல் ஏற்படுவது ரொம்பவும் அபூர்வம்தான். ஆகையால் இப்போது ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் மற்ற பாஷைகளின் விஷயத்தில் 1000 வருஷம் என்று கணக்கு பண்ணும் மாறுதல் வேதத்தில் ஏற்படுவதற்கு 1,00,000 வருஷம் வேண்டியிருக்கும். அக்ஷர சுத்தத்தால் தான் மந்திரங்களுக்கு சக்தியே ஏற்படுகிறது என்ற கொள்கையின் பேரில் வேத சப்தங்கள் கண்ணும் கருத்துமாக காப்பாற்றப்பட்டு வந்திருக்கின்றன. அதில் தவறுதல் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்றே தனியாக ஒரு ஜாதி உட்கார்ந்து கொண்டு அதை தலைமுறை தலைமுறையாக மூல ரூபத்திலேயே காப்பாற்றி கொடுத்து கொண்டு வந்திருக்கிறது. இந்த பெரிய உண்மையை கவனிக்காமல் பண்ணுகிற ஆராய்ச்சிகளினால் யதார்த்தம் ஒரு நாளும் தெரியாது. வேதம் அனாதியில்லை என்று இந்த ஆராய்ச்சிகள் நிரூபிக்கவே இல்லை. அத்தியனத்தில் எத்தனை விதங்களை வைத்து வேத சப்தத்தை உள்ளபடி காப்பாற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதை ஆலோசித்தோமானால் இது புரியும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் 5வது பகுதியில் நற்றவசீலர் அப்படின்ற ஒரு தலைப்பில் ஒரு சிறுவனுடைய கதையை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். எப்படி அந்த சிறுவன் பணிவிடையே குறிக்கோளாக கொண்டு தன் தாயாருடன் சேர்ந்து நதிக்கரையிலே ஆசிரமத்திலே முனிவர்களுக்கும் தவ சிரேஷ்டர்களுக்கும் யதிகளுக்கும் தொண்டு செய்து அவர்களுக்கு பணிவிடைகள் செய்வதோடு இல்லாமல் அவர்களுக்கு போஜனத்துக்கு வேண்டிய காய்கனிகளை எல்லாம் பறித்து கொண்டு கொடுத்து, அவர்கள் சாதுர்மாசி விரதம் இருக்கும்போது அதற்கு வேண்டிய தேவையான பொருள்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்து, எப்படியெல்லாம் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியுமோ அப்படி செய்து, அவர்கள் சாப்பிட்டு மீதி வைத்த உச்சிஷ்ட கனிகளை சாப்பிட்டு அவர்களுடைய அருளுக்கு பாத்திரமானார்கள் பார்த்தோம். கடைசியில் அம்மாவையும் பாம்பு கடிச்சுடுத்து ஒரு காட்டு வழியாக எழுதுன்னு போயின்னு இருக்கச்ச ஒரு ஆசிரியரி வாக்கில் தெய்வ அருள் கிடைச்சது. இந்த ஜென்மத்தில் உனக்கு ஒரு தடவை தான் என்னை தரிசனம் பண்ண முடியும், அடுத்த ஜென்மத்தில் உனக்கு நிறையவே பாக்கியம் கிடைக்கும்னு சொல்லி அந்த தெய்வ வாக்கானது மறைந்து விட்டது. அதுக்கப்புறம் காட்டுத்தீயில மாட்டிக்கொண்டு அந்த சிறுவன் தன்னுடைய இந்த தேகத்தை தியாகம் செய்து விட்டான்ற அளவுக்கு பார்த்தோம். அந்த ஆன்மாவானது பெருமாளோட ஐக்கியமாயிடுத்துன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்கணுமோனோ, இந்த குருவுடைய அருள் இருக்கு இல்லையா, இந்த குருமார்கள் எத்தனையோ பேர் தபஸ்விகள் அவளுக்கு பணிவிடை செஞ்சதுடைய பலனாக அந்த ஆத்மாவுக்கு, அந்த சிறுவனுடைய ஆன்மாவுக்கு பெருமாளுடைய பாதங்களில் ஐக்கியம் அடையக்கூடிய பாக்கியம் கிடைத்தது. அதோடு நிற்கலை. பெருமாள் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, அந்த சிறுவனை அடுத்த பிறவி கொடுத்துட்டார். ஏன்னா ஏற்கனவே பண்ணிருக்கிற புண்ணியங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிக்கணும் இல்லையா.
அவனுக்கு நல்ல சிரேஷ்டமான பதவியை கொடுக்க வேண்டும் தபஸ்க்கு. அதோடு அவன் எல்லா பணிவிடைகளையும் எதையும் எதிர்பார்க்காத செஞ்சிருக்கான். காமியமாக இது வேணும் அது வேணும்னு நினச்சி பண்ணியிருந்தான்னா அவனுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு போகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பிறவியை கொடுத்து இல்லை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிச்சு எதுவும் பண்ணியிருப்பார். ஆனால் இந்த சிறுவன் தன்னலமற்ற தொண்டாக செய்து முனிவர்களுக்கும் தபஸ்விகளுக்கும் எதிகளுக்கும் தொண்டாற்றியதனால எப்பேற்பட்ட பதவியை கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் யோசனை பண்ணார். பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்திரனை அவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார். ஸோ பிரம்மாவுடைய மானசீக புத்திரனாக பிரம்மா மனசில் நினைச்சார். அடுத்த நிமிஷம் அந்த சிறுவன் அவதாரம் பண்ணிட்டார். இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வேறு யாரும் இல்லை, நாரத மகரிஷி தான். அவருக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம் பாருங்க, யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பாக்கியம். மகான்களுக்கு தொண்டாற்றினா, அதுவும் நிஷ்காமியமான ஒரு பக்தியை செலுத்தினா, பகவான்கிட்டயே உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டால் எனக்கு ஒன்றுமே வேண்டாம், உன்னுடைய பாதத்தில் பக்தி தான் வேணும்னு கேட்குறவாளுக்கு பகவான் எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுறார் பாருங்க. இந்த நாரத மகரிஷிக்கு யார் அப்பா அம்மா? பிரம்மா நான்முகனான 4 மறைகளையும் ஓதக்கூடிய அந்த பிரம்மதேவன் தகப்பனார். அவருடைய நாவிலே என்றும் உலவக்கூடிய கலைவாணி தாயார். அந்த கலைவாணியுடைய சகோதரனான பரமேஸ்வரன் மாமா. பரமேஸ்வருடைய மனைவியான பார்வதி மாமி. முருகனும் பிள்ளையாரும் மாமாவின் மகன்கள். சரி, பிரம்மாவை படைத்தவர் மகாவிஷ்ணு, அதனால மகாவிஷ்ணு தாத்தா. மகாவிஷ்ணு மார்பிலேயே எப்போதும் அகலாமல் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமி பாட்டி. இப்படி அத்தனை தெய்வங்களும் அவருக்கு அவ்வளவு க்ளோஸான நெருக்கமான உறவா போயிட்டார். இவர் பெரிய ஒரு பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அவர் எல்லாருக்கும் வேண்டியவர். பட் நம்ம சொல்கிறோம், கதை சொல்கிறவா, புராணம் சொல்கிறவாலாம் சொல்லுவா. நாரதர் கலகம் நன்மையில் முடியும். அவர் எங்கே போனாலும் ஒரு கலகத்தை பண்ணுவார். அவர் ஏதோ ஒரு பம்பில் மாட்டி விடுவார். அவருக்கு தினம் பொழுது போகாது. அவருக்கு தக்ஷன் வேறு சாபம் கொடுத்துட்டான், நீ ஒரு இடத்துல நிலையாக நிற்க மாட்ட, நீ சுற்றிகிட்டே இருப்பேன்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. அவர் ஒரே இடத்துல இருக்க வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு கிடையாது. அவர் யார் யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அத்தனை பேருக்கும் நல்லதை பண்ணணுன்றதுக்காக தான் தேச சஞ்சாரியா, திரிலோக சஞ்சாரியா. அவர் நினச்சா ஹரிநாராயணன் வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவார். இல்லைன்னா அப்பா அம்மா பார்க்கறதுக்கு பிரம்மலோகத்துக்கு போயிடுவார். ஓம் நம சிவாய அப்படின்னு சொல்லிட்டு கைலாசத்துக்கு போவார். இந்திரனை போய் நான் அங்கே போய் பார்த்துட்டு விட்டுவார். பிரகஸ்பதியை நமஸ்காரம் பண்ணுவார். அரக்கர்கள்னா இருக்கக்கூடிய அங்கே போவார். சுக்கராச்சாரியாருக்கு வணக்கம் சொல்லுவார். அவர் நினைச்சாருன்னா ஹிரண்யேசுகிட்ட போய் அங்கே கூட போய் அவரோட பேசுவார். அவரோட அவருக்கு வேண்டிய அறிவுரைகள்லாம் சொல்லுவார். மகாபலி கிட்ட போவார். அவர் போகாத இடம் கிடையாது. ராவணேஸ்வரன்ட்ட போவார். அங்கே போகும்போது ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நாராயணாய, ஓம் நமோ நமோ அப்படின்னு வீணையில் வாசிச்சுட்டே போவார். அங்கே போகணுன்னு டக்குன்னு நிறுத்திடுவார். ஆஹா, இந்த அருமையான பாட்டை நிறுத்திட்டியே நாரதா, நீ அந்த பாட்டு மறுபடியும் வாசியம்மா. ராவணன் அங்கே போய் அதை வாசிப்பார். ஆனால் என்ன வாசிக்கிறான்னு எனக்கு தெரியாது. அந்த நாராயண நாம அந்த வீணையில் வாசிக்கும் போது அவனுக்கு பரமானந்தமாக இருக்கும். அந்த புண்ணியம்தானோ என்னவோ தெரியல, கடைசியில் அவன் அவ்வளோ பெரிய சிரேஷ்டமான சிவபக்தனாலும் ஒரு சின்ன தப்பு தான் பண்ணால் கடைசியில் ராமனுடைய பானத்துக்கு இரையாகி மறுபடியும் வைகுண்டத்துக்கே போயிட்டான் அப்படின்னு நம்ம கதையெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நாரதர் எப்பவுமே நல்லதை தான் பண்ணுவார். நாரதர் பல பேருக்கு குருவாக இருந்திருக்கார். இந்த நாரதருடைய பூர்வ சரித்திரம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா, இந்த பூர்வ சரித்திரத்தை நாரதரே தன் வாக்கால் ஒருத்தருக்கு சொல்கிறார். அவர் ஒரு மகரிஷி. இது என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டாக்க, மகாபாரத யுத்தம்லாம் முடிஞ்சாச்சு. பரீட்சித்துக்கு பட்டம் கட்டியாச்சு. கிருஷ்ணனும் வைகுண்டம் போயாச்சு. அப்போ ஒரு நாளைக்கு நதிக்கரையில் வியாசர் ரொம்ப துக்கத்தோடு உட்கார்ந்துருக்காராம். இது ஒரு கர்ண பரம்பரையான கதை, பாகவதத்தில் இருக்குன்னு சொல்கிறார். அப்போ இவர் ரொம்ப துக்கமாக உட்கார்ந்துருக்கிற போது அந்த வியாச மகரிஷியை பார்க்கறதுக்காக நாரதர் அங்கேருந்து வரார். வந்துட்டு வியாச மகரிஷிட்ட கேட்குறார், என்ன நீர் எப்பேற்பட்டவர்? 4 வேதங்களையும் தொகுத்து பகிர்ந்து கொடுத்துருக்கேள். 18 புராணங்களையும் நீங்கள் எங்களுக்கு ஜனங்களுக்காக பக்தாளுக்காக கொடுத்துருக்கேள். அது மட்டும் இல்லை, ஸ்ரீ மகாபாரதத்தையே எழுதியிருக்கேள். நீங்கள் அந்த மகாபாரதத்தை எழுதுறதுக்கு உங்களுக்கு மகா கணபதியே உங்களுக்கு துணை நின்று எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். இத்தனைலாம் பண்ணின உங்களுக்கு
மகர்ஷின்ற பட்டம் வேற இருக்கு, எதுக்காக துக்கம், ஏன் வருத்தப்படுறேன்? உடனே சொன்னார், மகர்ஷி உமக்கு தெரியாதே கிடையாது, நான் எல்லாம் பண்ணினேன், ஆனால் உன் மனசில் ஒரு திருப்தி மாத்திரம் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை. மகாபாரதம் எழுதினேன், 1,000,000 ஸ்லோகம் நான் எழுதினேன், இல்லைன்னு சொல்லலை. அதுலேருந்து தான் ராமா அப்படிங்கிற பதத்தையே பரமேஸ்வரன் எடுத்தார்னு கூட சொல்கிறா. அதுக்கு கூட ஒரு கதை சொல்கிறா. எப்படின்னா, இந்த 1,00,00,000 இது மகாபாரதம் எழுதும்போது அதை தேவர்கள், முனிவர்கள், அப்புறம் மானிடர்கள் எல்லாரும் போய் எனக்கு பரமேஸ்வரா நீங்கள் இதை வச்சுருக்கல, எங்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்படாதான்னா, அவர் 3ஆக பிரித்து ஆளுக்கு 33 லட்சம் கொடுத்தாராம், மீதி 1 லட்சம் வச்சுருந்தாராம். மகாபாரதம் அந்த கதையா, எங்களுக்கு இதுவும் போகாது, இதையும் பிரித்து கொடுன்னு கொடுத்தோடனே அவர் எல்லாருக்கும் அதையும் பிரித்து 3 அந்த ஒரு 1 லட்சத்தை 33,333 கொடுத்தார். ஒரு ஸ்லோகம் மிச்சம்தான். அதையும் கூடுவேன்னு கேட்டாலாம் தேவாலாம். கேட்டவர் அவர் என்ன பண்ணாராம், அது ஒரு ஸ்லோகம்னா 4 பாதம் 32 அக்ஷரம் இருக்கும், அதையும் எல்லாம் பிரிச்சாராம். ஆளுக்கு 10 அக்ஷரம் சொல்லிட்டு அதையும் கொடுத்துட்டாராம். 30 அக்ஷரம் போக 2 அக்ஷரம் மீதி இருந்து தான் இதை தரமாட்டேன்னு தான் கையில் வச்சு விட்டாராம். அதுதான் ரா மாங்கிற 2 அக்ஷரமா. இதை தான் காசியில் அவர் யாரெல்லாம் காசியில் முக்தி அடைகிறாளோ அவள் காதில், வலது காதில் ராமா ராமான்னு சொல்கிறதாக ஒரு ஐதீகம் இருக்குது. நம்ம கூட விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கேட்டிருக்கோமே, பார்வதி கேட்குறா கேனோபா ஏன லகுனான்னு. எவ்வளோ சுலபமான முறையில் எப்படி நான் விஷ்ணுவுடைய 1000 நமாக்கள்லேருந்து ஈஸியாக சொல்ல முடியும், புண்ணியத்தை அடைய முடியும்னு கேட்குற போது அவர் என்ன சொல்கிறார், ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே. ஸ்ரீராம ராம ராம இதி, ராமா ராமா ராமான்னு சொல்லக்கூடிய அதில் ரமே ராமே மனோரமே, ராமே இந்த ராம நாமத்தில் நான் ரமிக்கிறேன். ரமே ராமே மனோரமே, மனதுக்கு ரம்யமாக இருக்கக்கூடிய அந்த ராமநாமத்தில் நான் ரமிக்கிறேன். ரமேன ரமிக்கிறேன். சகசிரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வரானே. ராமநாமத்தை சொன்னாலே 1000 நாமா சொன்னதுக்கு சமானம்னு சொன்னார். நம்ம சொல்கிற மூலியம் அப்படிப்பட்ட ராமநாமத்தை பரமேஸ்வரன் வச்சிருந்தார். இவர் நாரதர் என்ன பண்ணுறார், வியாசர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறார். இப்பேற்பட்ட ஒரு காவியத்தை பண்ண உமக்கு ஏன் உமக்கு துக்கம்னு. அதுக்கு வியாசர் சொல்கிறார், இத்தனைலாம் பண்ணினேனே கூட என்னவோ மனசுக்கு ஒரு திருப்தியோ ஒரு சந்தோஷமோ எனக்கு வரலையேன்னு. அப்போ நாரதர் ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணி சொல்கிறார், நீர் என்னதான் காவியங்கள் எழுதினாலும் சரி, இதிகாச புராணங்கள் எழுதினாலும் சரி, வேதத்தை வகுத்து கொடுத்தாலும் சரி, ஒரே ஒரு சின்ன வேலை நீர் பண்ணலவை. நீ என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா, பக்தி பூர்வமான பக்தி ரசம் ததும்பக்கூடிய, மக்களை பக்தியிலே அப்படியே மூழ்க வைக்கக்கூடிய, அப்படி ஒரு பக்தி கடலில் ஆழ்ந்திருக்கக்கூடிய மாதிரி எதுவுமே நீர் பண்ணலையேன்னு. அப்படியா, அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணோன்னு முதல்ல அவருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்ணுறார். என்ன உபதேசம் பண்ணுறார், நீங்கள் இம்மீடியட்டாக ஆரம்பித்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுத ஆரம்பிங்கன்ற. இதில் நாராயண பட்டத்திற்கு சொன்னார் இல்லையா, குரு மச்சம் தொட்டு உண் அப்படின்னு. அதாவது மத்ஸ்யாவதாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து நாராயணியத்தை சொல்லுன்னு சொன்னார் இல்லையா. நாராயணியத்தை இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தானே அவர் 1034 ஸ்லோகத்தில் 100 தசகமாக பண்ணார். அதில் ஒரு தசகம் முடியும் போது இப்படிலாம் நீ பண்ணியாமேன்னு பகவான் நேரையே பார்த்து அட்ரஸ் பண்ணி பாகவதத்தை சொல்கிறார் நாராயண பட்டத்திரி. அப்போ நாராயண பட்டத்திரி கேட்குறாராம், இதெல்லாம் நீ பண்ணியா அப்படின்னு கேட்டபோது ஸ்ரீமன் நாராயணன் குருவாயூரப்பன் ஆமான்னு தலையசித்து ஆமோதிச்சார்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் மூலம். அதை உடனே எழுத ஆரம்பிக்கிறார். அதை எழுதி அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய பிள்ளையான சுகபிரம்மத்துக்கு அதை உபதேசம் பண்ணுறார். இந்த சுகபிரம்மத்துக்கு உபதேசம் பண்ணி முடித்த உடனே இவருக்கு மனசு ஒரு சாந்தி, மனசில் ஒரு நிம்மதி ஏற்பட்டதான். அப்படி வியாச மகரிஷிக்கு மனசுக்கு ஒரு நிம்மதியை கொடுக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை ஏற்றக்கூடிய வாய்ப்புக்கு அருள் செய்வதற்காக உபதேசம் செய்து அவருக்கு உந்துதலாக இருந்து ஒரு பெரிய இன்னைக்கு பாகவதம்னு கிருஷ்ணன் எங்கே இருக்கான்னா பாகவதத்துக்கூட தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா. கிருஷ்ணா அவதாரம் முடிஞ்சு வைகுண்டத்துக்கு போகும்போது உத்தமர் கேட்குறார். உத்தவர்கிட்ட அவர் சொல்கிறார், கிருஷ்ணா நீ எங்கே இருப்பேன்னு கேட்குற கேள்விக்கு, நான் எங்கேயும் இல்லை, பாகவதத்துக்குள்ளே இருக்கேன். வியாச மகரிஷி எழுதின ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளே நான் என்னென்னைக்கும் இருந்து கொண்டு அதை வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணாலும் சரி, அதை தினம் படித்தாலும் சரி,
அதை மற்றவாளுக்கு சொன்னாலும் சரி, சொல்கிறத கேட்டாலும் சரி, அத்தனை பேருக்கும் கட்டாட்சத்தை பண்ணிட்டு நான் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துக்குள்ளே இருப்பேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொன்னதாக ஒரு சரித்திரம் நமக்கு இருக்கு இல்லையா? அப்படி வியாச பகவானானவர், வியாசர் யாரவர்? வியாசாய விஷ்ணு ரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணுவேன்னு விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிற மாதிரி அவர் தான் விஷ்ணு, அவரே தான் வியாசர் ரெண்டும். அப்பேற்பட்ட வியாச பகவானுக்கு உந்துதலாக இருந்து குருவாக தூண்டி அவரை பாகவதம் எழுத வைத்த ஸ்ரீ நாரத மகரிஷி அவர் மேலும் என்னென்னலாம் பண்ணார், யார் யாருக்கெல்லாம் அருள் பண்ணாருங்கிறத நம்ம வர வாரங்களில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். கால வேளையில காப்பிக்கு பால் வேணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இருங்க, வாசல்ல மாடு வரும், வந்தோடனே கறந்து பால் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அது பாட்டுக்கு ரோட்ல அந்த வீதியில போறது, மாடு போறது, மாட்டை எடுத்து வச்சுக்கிறா, அத்தனை கறத்துக்கிறா, பால் எடுத்துக்கிறா. இதெல்லாமும் ஆச்சரியமா இருந்து இங்கேருந்து போறவாளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு ஆச்சரியமா தானே இருக்கும். உடனே இந்த ஸ்திரீகள்லாம் கேட்டா, என்ன இப்படி சொல்ற, மாடு பாட்டுக்கு வருது, நீங்க பாட்டுக்கு யாரோட மாடு என்னன்னு தெரியல, நீங்க பாட்டுக்கு எடுத்துக்கிறீங்கள? அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, இங்க எல்லாம் ஒருத்தரும் ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா. இந்த மாடெல்லாம் மேயறதுக்கு வரும், அதுல நம்ம எடுத்துட்டா பரவாயில்ல. என்ன அந்த பெரியலே குமாரசாமி மலையிலேயே 2 வீடு 4 வீடு தானே இருக்கு. இப்படி எல்லாம் சொன்னா. அப்புறம் அவ இன்னொன்னு சொன்னா, இப்படி மாட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுவோம், மாடு வந்ததுன்னாக்க கறந்துக்கலாம், அப்படி வரலன்னா என்னைக்கான ஒரு நாளைக்கு மாடு வரலன்னாக்க நாமளாவே தீர்மானம் பண்ணிக்கலாம், எங்கேயோ வழியில ஏதோ புலியோ சிறுத்தையோ ஏதோ அடிச்சு கொடுத்து போல இருக்கு அப்படின்னு. அப்புறம் போற வழியில எங்கேயானு பார்த்தா இது அடிபட்டு கிடக்கும். அப்படி இல்லாம சொன்னா எதுக்கு சரி, இந்த குமாரசாமி மலைங்கிறது 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் 2000 அப்புறம் 2003, 5, 6 போறது எல்லாமே இப்படி இருந்தது அப்படின்னா 1978 வருஷத்துல 25 வருஷம் 30 வருஷத்துக்கு முன்னால எப்படி இருந்திருக்கும்? அப்படி வனாந்தரமா இருக்கிற இடத்துலதான் பெரியவா போய் தங்கிந்து இந்த குமாரசுவாமி மலையில இருந்தா. அதுங்க ரொம்ப குளிர் ஜாஸ்தி இருந்ததுனால கூட போன ஒருத்தருக்கு ஒரு சுவாமிகளுக்கு தாங்கல, அதனால பெரியவா ஷாண்டூர்லயே நவராத்திரியை வச்சுட்டா. அந்த ஷாண்டூர்ல பிரமாதமா நவராத்திரி நடந்தது, ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அந்த ஷாண்டூர்ல இருக்கிறதே தான் பிரசிடென்ட் நீலம் சஞ்சீவ ரெட்டி பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்தார். அந்த பெல்லாரி கலெக்டர் கிருஷ்ணகுமார் அப்படிங்கிற கேட்டார் பெரியவாள்கிட்ட, கைங்கரிமன் வாழ்கிட்ட, பிரசிடென்ட் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறார், எப்ப வரலாம் எங்க வரலாம்னு கேட்க சொன்னார் அப்படின்னு. பெரியவா இங்கே வர சொல்லு அப்படின்னு விட்டா. பிரசிடென்ட் ஷாண்டூருக்கு வந்தார். ஷாண்டூர்ல வந்தா பெரியவா அங்க ஒரு பெரிய மாட்டு பண்ணை இருக்கு, மில்க் டைரி ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த ஷாண்டூர் மகாராஜா அவளோட குடும்பத்தை சேர்ந்தது. அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்கச்சக்கமா மாடு இருக்கும். அந்த மாடெல்லாமே ஆச்சரியமா இருக்கும். ஒரு மாடும் 30 லிட்டர் 35 லிட்டர் கிடக்கும், மிஷின் வச்சு கறப்பா. அப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான கோசாலை. அந்த கோசாலையில தான் பெரியவா போய் உட்கார்ந்துட்டு பிரசிடென்ட் தரிசனம் பண்ண. முதல்ல இந்த சிவன் கோவிலே தரிசனம் பண்ண. பெரியவா அந்த ஷாண்டூர்ல ஒரு சிவன் கோவில் இருக்கு, அந்த சிவன் கோவில்ல தான் இருந்துருந்தா. பக்கத்துல ஒரு பிராகாரத்துல ஒரு ரூம், அந்த ரூம்ல தான் இருந்தா. ஆனால் என்னவோ தெரியல, பிரசிடென்ட் வரான்னு மாட்டுக்கொட்டாய்க்கு போயிட்டா. அங்க போய் தரிசனம் கொடுத்தா. இன்னைக்கும் அந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல தான் பிரசிடென்ட் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றார் அப்படின்னு கல்வெட்டுலாமும் வச்சிருக்கா. அந்த சிவங்கோயில்ல பெரியவா இருந்த ரூமை காமாட்சி படம் பெரியவா படத்தோட வச்சு இன்னும் ஷாண்டூர் அரச குடும்பத்தினால ரொம்ப பூஜிதமான இடமா அதே ஒரு கர்ப்ப கிரகம் மாதிரி அவ பாதுகாத்துட்டு வரா. அப்படி எல்லாம் இந்த ஷாண்டூர்ல இருந்து இந்த நவராத்திரி எல்லாம் முடிச்சுண்டு பெரியவா தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. தொடர்த்தே சித்தாப்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹனுமார் கோவில், அந்த ஹனுமார் கோவில்ல தங்கியிருந்தா. தங்கிவிட்டு பகல்ல தங்கிவிட்டு பெரியவா யாத்திரையை தொடர்ந்து ஹாஸ்பெட் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல சிந்தாமணி மட்டம் இருக்கு. அப்ப அமராவதிங்கிற இடம், அதுல சிந்தாமணி மட்டம் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த சிந்தாமணி மட்டம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிராச்சீனமான ஒரு அத்வைத சன்னியாசி மட்டம். அது அநேகமா வித்யாரண்ய சுவாமிகளால் ஸ்தாபிதம் பண்ணப்பட்டது அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டது. அந்த சிந்தாமணி மடத்துல சுவாமிகள் இருக்கார். அவர் ரொம்ப உபச்சாரம் பண்ணியிருந்தார், பெரியவா வரணும் வரணும் அப்படின்ட்டு. இந்த சிந்தாமணி மடத்துல போய் பெரியவா இந்த அமராவதியில தங்கியிருந்தா ஹாஸ்பிட்டல். இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு பல பக்தர்கள் கைங்கரியம்னா அதுல நிறைய பேர் இருந்தாலும் சில பேரை சொல்றதுக்கு எனக்கு ஞாபகம் வந்த வரைக்கும் பேரை சொல்றேன்.
ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பக்தர், ஹெச்ஆர்ஜி அப்படின்பா, ஹெச் ரங்கன் கவுட் அப்படின்னு. இவர் தான் நிறைய பெரியவாளுக்கு செஞ்சிருக்கு. அவ பெரிய மைன் ஓனர்ஸ். அவ பொலிட்டிக்கலி, ஃபினான்ஷியலி எல்லாத்துலேயும் வெரி பவர்ஃபுல். அப்பேற்பட்ட கோடீஸ்வரர்களாக இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப அசாத்திய பக்தி. பெரியவாளை பார்த்துட்டு பெரியவாளுக்காக பல கைங்கரியங்கள் பண்ணியிருக்கா, இன்னமும் பண்ணின்னு இருக்கா. இந்த ரத யாத்திரை அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த ரத யாத்திரை 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ரத யாத்திரை பண்றதுக்கு முழுக்க ஒத்தாசை பண்ணினவர் இந்த ரங்கன் கவுடு தான். லட்சக்கணக்கில் செலவழிச்சு இந்த ரத யாத்திரையை பிரமாதமா நடக்கிறாப்புல நடத்தி கொடுத்தது இந்த கவுடு. அது காரணம் பெரியவாள்கிட்ட இருக்கிற பக்தி. இவ்வளவு பெரிய மனுஷர், ஆனா அவரை பார்த்தேன்னா அவ்வளவு ஒரு வினயம், பக்தி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு உருவமா இருப்பார். கூப்பின கையை எடுக்க மாட்டார். யாரை பார்த்தாலும் கையை கூப்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு, அப்படி ஒரு எதுவா இருந்தாலும் எல்லாம் பெரியவானுகிரகம், எதுவா இருந்தாலும் பெரியவாளுது, தன்னோட உடல் பொருள் ஆவி அப்படின்னு அத்தனையும் பெரியவாளுது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பரம பக்தர் இந்த ஹெச்ஆர்ஜி ரங்கன் கவுடு. பெரிய கைங்கரியம் பண்ணார். அதுமாரி வாசுதேவையர் அப்படின்னு அவ குடும்பம்லாம் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. திருத்தாமர மணி அப்படின்னு ஒரு பக்தர். இவ தம்பி கிருஷ்ணன் அப்படின்னு இவாள்லாம் எல்லாரும் பெங்களூர்ல இருக்கா. அப்போ இவாள் அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல உத்தியோகத்துல இருந்தா. அந்த உத்தியோகத்துல இருந்ததுனால பெரியவா போனோன்னா அவளுக்கெல்லாம் பெரிய ஒரு பாக்கியமா இருந்தது. பெரியவாளை வச்சுன்னு கொண்டாடுறதுக்கு பல நாட்கள் அங்க பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்றது அப்படிங்கலாம் அவளுக்கு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இந்த குடும்பங்கள்லாம், அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவெல்லாம் இன்னமும் எங்க இருந்தாலும் காஞ்சிபுரத்துக்கு வரா. பெரியவாளுடைய யாத்திரையில பல யாத்திரையில தொடர்ந்து யாத்திரையில கூட போய் தரிசனம் பண்ணியிருந்தா. இன்னும் பல கைங்கரியங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த திருத்தாமரமணி அவ அம்மா தூக்கின்னு வந்து, அம்மா தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டா. அம்மாவால நடந்து எழுந்து வர முடியாது, பேஷண்ட். பெரியவாள்கிட்ட தூக்கின்னு வர சொல்லி பெரியவா வந்து தரிசனம் கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ணினா. இந்த மணிக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு பூணல் போடணும் அப்படின்னார். பெரியவா உடனே இங்கேயே போட்டுரும் அப்படின்னு விட்டா. உடனே ஏற்பாடு, எதுவா இருந்தாலும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா பெரியவா அனுகிரகம் வேணும் அப்படின்னா பெரியவா இங்கேயே போட்டு அப்படின்னு. இவருக்கு ஒரு அக்கா இருந்தா, அக்கா புள்ள, இந்த அக்கா பிள்ளைக்கும் பூணல் போடணும் அப்படின்னா அந்த 2 பசங்களுக்கு சேர்த்து இங்க பூணல் போட்டுரும் அப்படின்னா உடனே அதுக்கு வாத்தியார சொல்ல சொன்னா அவ சொல்லணும் அப்படின்னா, இதுல ஒரு சிக்கல் என்ன வந்துடுத்துன்னா, இந்த திருத்தாமரமணிங்கிறவர் ரிக்வேதத்தை சேர்ந்தவர். அவ அக்கா அந்த குழந்தைக்கு சாமவேதம். இப்போ பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் போறாது. ஒன்னு ரிக்வேதத்துல ஒருத்தர் வேணும், சாமவேதத்துல ஒருத்தர் வேணும். இப்படி என்ன பண்ணலாம்னு யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது. இங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு வித்வான் சாமவேத ஸ்ரௌதிகள் அங்க போனர். பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு போனார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு போய் இறங்கினோடனே பெரியவா கேட்டா, நல்ல வேளை நீ வந்துட்ட, இங்க ஒருத்தர் இருக்கா, அவ குழந்தைக்கு பூணல் போட போறா, உபநயனம் பண்ண போறா, அதனால சாமவேதி நீ போய் அவளுக்கு உபநயனம் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படின்னு. எங்க பண்றதுன்னா அவங்க ஆத்துலயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. பார்த்தா வீடெல்லாம் சின்ன வீடு தான், வீட்லயே பண்ணு அப்படின்னு விட்டா. வீட்டுல பண்ணினா அந்த 2 குழந்தைகளுக்கு பூணல் போட்டுது. இவருக்கு ருக்வேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சா, அவளுக்கு சாமவேதப்படி பூணல் போட்டு வச்சு இந்த திருத்தாமரமணியோட அக்கா சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு அவளுக்கு ஏதோ சம்பாவனை பண்ணலாம் அப்படின்னா அவர் வாங்கிக்கவே மாட்டேன்னு விட்டார். பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தேன், பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, இந்த கைங்கரியம் பண்ண சொல்லியிருக்கா, பண்ணியிருக்கேன் வழிய நயா பைசா வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் உங்களோட திருப்திக்காக ஏதானும் ஆச்சாரியாளுக்கு தட்சிணை கொடுக்கணும், சம்பாவனை பண்ணணுங்கிறதுனால நான் 1 ரூபாய் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு எடுத்துட்டார். இப்படி பூணல் போட்டு வச்சா. இது எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்றேன் அப்படின்னு, பூணல் போடணும் அப்படின்னா உடனேயே ஏற்பாடு ஆயிடும். அதுக்கு என்னென்ன வேணுமோ தானே வரும். பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஆள் வேணுமா, ரிக்வேதத்துக்கு வாத்தியார் வேணுமா, உடனே ஒரு ரிக்வேதி வந்து நிற்பார். சாமவேதத்தை பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணுமா, உடனே ஒரு சாமவேதி வந்து நிற்பார். என்ன வேணும், வாழைப்பழம் வேணுமா, வாழைப்பழம் வரும், தேங்காய் வேணுமா, தேங்காய் வரும், அரிசி வேணுமா, அரிசி வரும், பருப்பு வேணுமா, பருப்பு வரும், என்ன வேணுமோ அங்க வரும். காமதேனு கல்ப விருட்சம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, குருவை காமதேனுவா கல்ப விருட்சமாலாம் நாம ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லி பார்த்துக்கிறோம். இதெல்லாம் வெறுமன சாதாரண உபச்சாரத்துக்காக சொல்ற வார்த்தைகள் இல்லை. நிஜமாவே யாரோ பக்தாள்லாம் தாங்கள் நினைச்சதெல்லாம் அந்த சந்நிதியில டான்னு கிடைச்சதுனாலதான், அந்த பக்தி மேலிட்டினால்தான் இப்படி காமதேனு கல்ப விருட்சம் சிந்தாமணி அப்படின்லாம் சொல்றாளே வழிய அவ ஒன்னும் உபச்சாரத்துக்காக சொல்லலை அப்படிங்கிறது நாம இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நாம அனுபவிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இது ஏதோ வார்த்தையா மட்டும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்காத, நாம ஸ்வய அனுபவத்துல தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்படி பெரியவா சன்னதியில எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப சகஜமா நடந்துருக்கும். அப்படி இல்லாம இருக்கிறதே இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல வேணுகோபால சுவாமி கோவில், அந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவில்ல தங்கி இருந்தா. சில மார்வாடிகள்லாம் அதை ரட்சிச்சுட்டு வர
ரொம்ப ரொம்ப அழகான கோவில், ரொம்ப அழகான கோவில், ரொம்ப நன்னா இருக்கும். கர்நாடகாவில் எல்லா கோவிலுமே நன்னா இருக்கும். அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதோ, பக்தி ஸ்ரத்தையாக பூஜை பண்ணுறதோ எல்லாமே ரொம்ப நன்னா இருக்கும். அப்படி இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவிலில் இருந்துட்டு வந்தால் அந்த பெரியவா இருந்துட்டு வந்த விசேஷம் போல இருக்குது. இன்னைக்கு போய் இந்த வேணுகோபால சுவாமி கோவிலை பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஸ்வர்ணத்தால் அழிச்சிருக்கு. தங்க விமானம், தங்கத்தில் துவஜஸ்தம்பம் எல்லாம் பார்த்தா கோல்டு மயமாக இருக்குது. திருப்பதிக்கு மேலே ஸ்வர்ணமயமாக இருக்குது ஆலயம். அவெல்லாம் அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொல்றா, பெரியவா பாதம் பட்டு பெரியவா இங்கே இருந்ததுனால போல இருக்கு இந்த சுவாமிக்கு கோவிலே தங்கமயமா ஆயிடுத்து அப்படின்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்படுறாப்புல இருக்கு. இப்படி இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள். அதில் ஒரு பாடசாலை இருக்கு. அந்த பாடசாலையில பெரியவா இருக்கிறதே தான் வித்யாரண்ய சுவாமிகளை பத்தி பெரியவா பெரிய ஆராய்ச்சியெல்லாம் பண்ண சொல்லி அதுக்குன்னு ஒரு அந்த சிலாசாசனங்கள்லாம் எடுக்கிறதுக்கு அப்படின்னு உட்டங்கிடா ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொல்லி இதெல்லாம் பண்ணி அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்திருந்தா. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் பல இடங்களுக்கு பெரியவா போயிட்டு வந்திருக்கா. இந்த சிந்தாமணி மடத்துக்கு போகிறது. இந்த சிந்தாமணி மடத்துலையும் வித்யாரண்ய சுவாமிகள் பூஜை பண்ண புவனேஸ்வரி விக்கிரகம், அம்பாள் விக்கிரகம் இருக்கு. அதெல்லாம் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதே பெரியவா தொடர்ந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. எங்கெங்கெல்லாம் போறாங்க நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். செத்திலாப்பத்து பொய்யனேன் அகம் நெகப் புகுந்து அமுதூரும் புதுமலர்கழல் இணையடி பிரிந்தும் கையனேன் இன்னும் செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தே ஐயனே செத்திலேன் அந்தோ விழித்திருந்து உள்ள கருத்தினை இழந்தேன் ஐயனே அரசே அருட்பெரும் கடலே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறியுண்ணா செய்யமேனியனே அத்தனே அயன் மார்க்கு அறிவுண்ணா செய்யமேனியனே செய்வகை அறியேன் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் புற்றுமாய் மரமாய் புனல் காலே உண்டியாய் அண்டவாணரும் பிறரும் பற்றியாரும் நின் மலரடி காணா
என்னையோர் வார்த்தையுட்படுத்து பற்றினாய் பதையேன் மனம் மிக உருகேன் பரிகிலேன் பரியா உடல் தன்னை செற்றிலேன் செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே செற்றிலேன் இன்னும் திரிதருகின்றேன் திருப்பெரும் கூரை மேவிய சிவனே. புலையனேனையும் பொருளென நினைந்து உன் அருள் புரிந்தனை புரிதலும் கழித்து தலையினால் நடந்தேல் விடைப்பாக சங்கரா தலையினால் நடந்தேன் விடைப்பாக சங்கரா எண்ணில் வானவர்க்கு எல்லாம் நிலையனே நான் அலை நீர் விடம் உண்ட நித்தனே விடம் உண்ட நித்தனே அடையார்புறம் எரித்த சிலையனே எனை செத்திடப்பணியாய் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே அன்பராகி மற்று அருந்தவம் முயல்வாறு அயனும் மாலும் மற்று அழல் உருமெழுகாம் என்பராய் நினைவாறு எனை பலர் நிற்க இங்கு இங்கு எனை எற்றினுக்கு ஆண்டாய் வன்பராய் முருடுவக்கும் என் சிந்தை மரக்கண் என் செவியிரும்பினும் வலிது என் சிந்தை மரக்கண் என் செவி இரும்பினும் வலிது தென்பராய்த்துறையாய் சிவலோகா திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் ஆட்டுத்தேவர்தம் விதி ஒழித்து அன்பால் ஐயனே என்று உன் அருள் வழி இருப்பேன் நாட்டு தேவரும்
நாடரும் பொருளே நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை நாட்டு தேவரும் நாடரும் பொருளே நாதனே உனை பிரிவுரா அருளை காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காட்டி தேவனின் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் காட்டி தேவனில் கழலினை காட்டி காய மாயத்தை கழித்து அருள் செய்யாய் சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே சேட்டை தேவர்தம் தேவர் பிரானே திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே அருக்கிலேன் உடல் துணிபட தீப்புக்கு ஆர்கிலேன் திருவருள் வகை அறியேன் பொறுக்கிலேன் உடல் போக்கிடம் காணேன் போற்றி போற்றி என் போர்விடைப்பாக இறக்கிலேன் உனைப் பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் உனை பிரிந்து இனிது இருக்க என் செய்கேன் இது செய்க என்று அருளாய் சிறைக்கனே புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே மாயனே மறிகடல் விடம் உண்ட வானவா மணிகண்டத்து எம் அமுதே நாயினேன் உனை நினையவும் மாட்டேன் நமச்சிவாய என்று உன் அடிபணியா பேயனாகிலும் பெருநெறி காட்டாய் பிறைகுலாம் சடைப்பிஞகனேயோ சேயனாகி நின்று அலறுவது அழகோ
திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன், போது சேரையன் பொறுகடல் கிடந்தோன், புரந்தராதிகள் நிற்க மற்றென்னை போது மாட்டினின் குறைகடல் காட்டி குறிக்கொள்க என்று நின் குறிக்கொள்க என்று நின் துண்டரிப்பூட்டாய் யாது செய்வது என்று இருந்தனன் மருந்தே அடியனேன் இடர்ப்படுவதும் இனிதோ சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் சீதவார் புனல் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர், ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றையனை நயந்தினிதாண்டாய். ஞாலம் இந்திரன் நான்முகன் வானவர் நிற்க மற்றனை நயந்து இனிதாண்டாய். காலனார் உயிர் கொண்ட பூங்கழலாய் கங்கையாய் அங்கி தங்கிய கையாய் மாலும் ஓலமிட்டு அலரும் அம்மலர்க்கே மரக்கணேனையும் வந்திடப் பணியாய் சேலும் நீலமும் நிலவிய வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை மேவிய சிவனே. அளித்து வந்து எனக்கு அளித்து வந்து எனக்கு ஆவையென்று அருளி அச்சம் தீர்த்தனில் அருட்பெருங்கடலில் திளைத்தும் தெக்கியும் பருகியும் உருகேன் திருப்பெருந்துறை மேவிய சிவனே. வளைக்கையானோடு மலரவன் அறியா வானவா மலைமாது ஒரு பாகா கழிப்பெலாம் மிக கலங்கிடுகின்றேன் கையிலை மாமலை மேவிய கடலே. கையிலை மாமலை மேவிய கடலே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு தாழ்கடலின் மீதெழுந்து
ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதிகாலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.